Are you okay? சண்முகம், கடைசி காலத்தில் அப்பாவை சொந்த வீட்டில் வச்சு கௌரவப்படுத்தின பையனை நீ பேர் வாங்கிட்ட. எனக்கு அந்த கொடுப்புன்னு இல்லை பற்றியா? என்னண்ணா என் நிலைமை தெரிஞ்சா அப்படி பேசுகிறீங்க? அவர் எங்கே இருந்தால் என்ன, சந்தோஷமாக இருந்தார்ல. கண்ணன் அவருக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக தான் வச்சுருந்தாரு. கடைசியாக எங்கள் அப்பா கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு நினச்சேன். அவரோட ஆஸ்கிங் ஃபார் ஃபர்கிவ்னஸ். ஆனால் இப்போ எங்கள் அப்பாவே இல்லை. போய் பார்த்துருக்கலாம்ல, பிறந்த நாள் கூட நீ போய் பார்க்கலையே. அவருக்கு உன் மேலே கோவம் இருந்தது உண்மைதான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனால் பெத்த பிள்ளைய எந்த தகப்பனும் வெறுக்க மாட்டாங்க. சரி விடு, எதுவுமே மாற போகிறதில்ல. அப்பா யாரையும் எதிர்பார்க்காம வாழ்ந்த ஒரு மனுஷன். அவர் உண்டு, அவர் வேலை உண்டுன்னு இருப்பார். எப்படி இருந்தாரு? யாருக்கும் எந்த தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு தூக்கத்திலே இருந்துட்டார். இப்போதும் கண்ணனோட தான் அவர் பசியாருவார். நேற்று அவர் பசியார வரல. என்ன ஆச்சுன்னு பார்வதி போய் பார்க்கும்போது தான் அவர் தவறிட்டாருன்னு தெரிய வந்துச்சு. எங்கள் அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்துகிற மாதிரி நான் எதுவுமே செய்யலை சண்முகம். நான் எதுவுமே செய்யலை. இப்போ நான் என்ன செய்வேன்? ஐம் சாரி அப்பா, ஐம் சாரி. அவரை சந்தோஷமாக வழி அனுப்பி வைப்போம், அதான் முக்கியம். ஷரன், ஷரன் எப்படிமா இருக்க? நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கப்பா? We've come to pay our last respects to Mama. He was a good man. Come, Sharon. ஷரன், அண்ணே, நானே அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன். இங்கே அதை பற்றி பேச வேணாம். இதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க. They need you. வங்க கடல் தாண்டி வந்த மக்களையா, அன்று கப்பலேறி சிங்கை மண்ணில் சேர்ந்தோமையா. தலைமுறை 4 கண்ட வம்சமையா, ஒரு கூட்டு குடும்பம் உருவானது வீட்டிலையா. ஐயா வீட்டிலையா, எங்கய்யா வீட்டிலையா. வங்க கடல் தாண்டி வந்த மக்களையா, அன்று கப்பலேறி சிங்கை மண்ணில் சேர்ந்தோமையா. தலைமுறை 4 கண்ட வம்சமையா, ஒரு கூட்டு குடும்பம் உருவானது வீட்டிலையா. ஐயா வீட்டிலையா, எங்கய்யா வீட்டிலையா. Raja. Hey, hi Harry. How's your mother? Coping. Learning to live without my father. It's been very challenging. It's almost a year now, right? I always respected your father. He was a good and kind man. You know, the one thing that I wish I could change is just appreciate him more when he was still around. What he had gone through to provide for me, for us. His passing has forced all of us to grow up rather rapidly. My brother, for example, he's taking over some of his duties and responsibilities. Your brother? Oh, our coach Sitam? Well, he currently only referees, right? No, he's working at Raffles Hotel after my father's duties, actually. Oh, that's great. But if allowed, your mother's fully capable of taking over his duties and responsibilities, no? Yes, she's a very talented person. But I think I'll miss her folk songs back home if she were to start working.
I've heard that story from my father as well. That your father came to my home on the day I was born. Mom was 16 and my father was 20. You used to work at the Shell company back then, right? Yes, he did. He grew up a rich man's son. He used to tell us how his father would give him an unlimited account at Robinson's and John Little. Only the top 2 departmental stores at Raffles Place. You could charge to that account whatever you wanted. He was English education at St. Joseph's Institution, but he only graduated with a junior school certificate, so he could only get a job as a storekeeper at the Shell Oil Company. And how did this impact your educational journey? My education is a different story. My maternal grandmother wanted me to go to a school nearby. It only had one classroom in a hut. The other room was the home of our Chinese teacher. I didn't understand anything there. But I kept pleading, and finally, with my grandmother's consent, in 1930, I went to Telok Kurau English School. So I'd say from a young age, you had to learn to fight for what you wanted. You know, growing up all perfect with this tenacity. I'm not perfect. I would have made head prefect. Oh, goodness. I mean, I'm always mischievous, playful, getting caught. Even today, I was caught by the Indian science teacher in the laboratory. I was drawing his head with a bald patch on the back. You know, you're lucky that you were the top student at Telok Kurau, and you're continuing your legacy here. Otherwise... I try. But I appreciate your debating skills as well. I mean, I heard you're an all-rounder. Well, it was tough matching up to your cross-examinations as well. Hey, you know, I think we share a lot of same interests. I see you at Scouts, the cricket grounds, tennis courts, swimming even. What would be your passion then? Football. Definitely football. Your family's sport? You know, I suppose it is. Oh, okay. Then anytime, feel free to come play with us. Sure. So who do you play with, actually? I grew up with 3 brothers, 1 sister, 7 cousins in a 2-story bungalow. So a small family like mine. Somehow they're all younger, so I usually play with the Chinese fishermen's children and the Malays as well. And where do you guys play? We play near opposite my grandfather's house. It's the cluster of atap. Oh, the zinc wooden huts. Yes. Okay. Yeah, we fly kites, we play marbles, all kinds of games. Come join us. I will. But we should get going now, yes? What are you reading? Oh, it's a book I got from the Raffles Library. It's about political leaders. It's right up your alley. Ayya Veedu, Ayya Veedu. Ayya Veedu, Ayya Veedu. சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணிட்டேம்மா, பஸ்ஸும் புக் பண்ணியிருக்கேன். மாமா காரியம் முடிச்சிடும், நான் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு போகிறேன். இருங்க, வந்துடுறேன். சித்தி, அம்மா உள்ளதான் இருக்காங்க. உங்களை பார்த்தாங்கன்னா எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. இந்த நேரத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுல்ல, அதுக்கு தான். நாங்கள் பிரச்சனை பண்ண வரலையே. ஐயோ அண்ணன், நான் அப்படி சொல்ல வரல, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. சரி, இங்கே கொஞ்ச நேரங்க. அவங்க வந்திருக்காங்க. யாருமா? அதான் அப்பாவோட பிரச்சனை எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்னு அங்கேயே நிற்க வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். என்னம்மா, அதுக்கு நம்ம ஓரமாக நிற்க வச்சுட்டு வர்றது பார்க்கவே சங்கடமாக இருக்கு. அம்மா இருக்காங்களே, அவங்க பார்த்தா என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியல. என்னங்க செய்கிறது? சரிம்மா, நான் சொல்கிற மாதிரி செய். நான் உங்களை பேசி கூட்டிகிட்டு வரேன். நீ அம்மாவை கொஞ்ச நேரம் ரூமுக்கு ரெஸ்ட் பண்ண கூட்டிகிட்டு போ. கவலைப்படாதம்மா, பார்த்துக்கலாம். ஓ, மா வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணுங்க, வாங்க. இல்லைம்மா, இவ்வளோ நேரமாக இங்கேயோ காத்திருக்கீங்க. காரியெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு உடம்புல தெம்பு வேணுங்க. பரவாயில்ல பாரு.
வாங்கம்மா, சொன்னா கேளுங்க. வாங்க. சாரி வாங்க. எங்களை எதுலேயும் கலந்துக்க விடலைன்னா எங்களுக்கு புரியுது. ஆனால் கடைசியாக ஒரு தடவை அவரை பார்க்க விடுங்க. எங்களுக்கும் உரிமை இருக்கு. நாங்கள் வேற எதுவும் கேட்கல, பிரச்சனை பண்ணவும் வரல. கடைசி ஒரு முறை அப்பாவோட முகத்தை பார்க்க விடுங்க ப்ளீஸ். ஏன் இப்படி பேசுறீங்க? சிதம்பரம், கையில் என்னப்பா? ரெப்டி பண்ணுறப்ப கீழே விழுந்துட்டேன். செங்கமலம், அம்மா இந்தா இத உன் புருஷனுக்கு தடவி விடு போ. தைலம் வச்சுட்டு போ. தடவுல அவ வேலையா இருக்காக. அவங்க வாட்டுக்கு வேலையை பார்க்கட்டும், உன் வாட்டுக்கு கையை பிடிச்சி தைலத்தை தடவறதுக்கு என்ன? கையை பிடிக்கிறது எங்க, காலை கூட பிடிக்கல போல. இன்னும் அந்த பூட்ஸை மட்டும்தான் பிடிச்சி பிடிச்சி தடவிக்கிட்டு இருக்குது போல நித்தம். இதுக்கு ஒரு பரிகாரத்தை சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு இந்த மனுஷன். அத்தா, அந்த பூட்ஸை தடவி தடவியே பிள்ளை பத்திரலான்னு சொப்பனைக்கு போன கண்டியா நீ? ஏய், என்னாச்சு? தைலம் இருக்கட்டும். இப்போவே தடவணுமா? ஏன் ஏன் தடவலன்னு எல்லாரும் கேட்குறாங்க. ஆறு எல்லாரும் ஏய், என்ன உனக்கும் அடிபட்டுருச்சா? கையில் இல்லை, நெஞ்சில். ஐயா வீட்டிலையா எங்கய்யா வீட்டிலையா, ஐயா வீட்டிலையா எங்கய்யா வீட்டிலையா. அவர் யுஎஸ்ஏயோட நம்ம சிங்கப்பூர் அம்பாசடர் தானே? ஆமாப்பா, நம்ம சரஸோட கசின் பிரதர் எஸ்ஆர் நாதன். ஆஹா.
ஐயா இருந்ததுக்கப்புறம் அண்ணன் ஐயா ஆகிட்டார். 19 வயசுலேயே எல்லா குடும்ப பொறுப்பையும் வைத்துக்கிட்டாரு. 19 வயசுலேயா? ஆமாம், அது குடும்பத்துக்காக காலத்தின் கட்டாயம். he made many sacrifices and he accepted them happily. நம்ம ஃபுட்பால் டேஸை மறந்துட்டியா? மறக்க முடியுமா? நான் அச்சீவ் பண்ண எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் காரணம். he was my inspiration. உறவுகள் தொலைந்து போகலாம், ஆனால் நினைவுகள் எப்பொழுதும் தொலைந்து போகாது. நான் ஃபோர்ஸில் சேர்ந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் பெரியப்பா தான். ஒழுக்கமும் நேர்மையும் எவ்வளோ முக்கியம்னு அடிக்கடி சொல்லுவார். ஆனால் அன்றைக்கி on his birthday நான் நடந்துக்கிட்டது I disappointed him. I'm sorryப்பா. இப்போ வருத்தப்பட்டு என்ன? What is done cannot be undone. You know, you're old enough. I'm ashamed. இப்போ அண்ணனுக்கு அப்புறம் நான் தான் ஐயா பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறேன். I hope I do justice. என்ன நம்ம குடும்பத்தில் எல்லா விதமான ஆளுங்களும் இருக்காங்க. தாத்தா எப்போதும் சொல்லுவார், நம்ம குடும்பம் தான் சிங்கப்பூர் இந்திய சமுதாயத்தோட அடையாளம். எஸ், சின்ன தாத்தா சொல்லியிருக்காரு. He says it all the time. It all started in 1904. சிவலிங்கம் ஐயா உங்கள் பார்ட்னர் சிங்கப்பூருக்கு வேலை செய்ய வந்தார். அப்புறம் இன் 1922 அவரோட மனைவி குடும்பம் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு வந்து இங்கே ஐயா வீட்டில் கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்தாங்க. லைக் கம்புங் ஸ்பிரிட். ஐயா வீடு ஃபேரபாக் பக்கத்தில் ஓவன் ரோட். மை ஃபேவரட் சாக்லேட் மெமரி. டோலா காசிம் குவேக்கிம் சாங்கில் இருந்து சுந்தரமூர்த்தி பாண்டியாமாட் வரைக்கும் ஃபேரபாக் தான் விளாண்டாங்களா. சிங்கப்பூர் ஃபுட்பால் டீமே அங்கே தாண்டா ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லுவார். சரண், ஓகே? இல்லை, தாத்தா கூட கேரம் விளையாடுறது எல்லாம் மிஸ் பண்ணும். டோன்ட் வரி, நீ தாத்தா கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்க. தாத்தா கூட நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு ஆசையே நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா படித்து பெரிய ஆளாக வரணுங்கிறது தான். அண்ட் ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி. கார்த்திக், நீயும் தான் டோன்ட் கீப் அப். குடும்பம்னா எல்லாருக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்க தான் செய்யும். இட்ஸ் நார்மல். ஆனால் எப்போதும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக இந்த குடும்பம் தான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த். சரண், இனிமேல் பாட்டி நீ தான் பார்த்துக்கணும். ஐ லவ் பாட்டி டூ. சரி, நான் உங்களுக்குலாம் சாப்பிட ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வரேன். சிதம்பரம், மாரியம்மன் கோயிலிருந்து பெரியசாமி ஐயா வந்திருந்தாங்க. அப்படியா? ஏதாவது விஷயமா? ஒரு வருஷமாக கோயில் விசேஷங்களுக்கு நாம் யாரும் போகலைல்ல? உங்கள் அப்பாரு இல்லாதது கோயிலில் இருக்கிறவங்களுக்குத்தான். ஏன் இல்லாமல் அவங்க தான் ஆத்தாளோட இருக்காங்களே. அவங்க தான் பெரியசாமி ஐயாவை வர சொல்லி உன்னை கோயிலுக்கு வர சொன்னாங்க. என்னையா? கோயிலுக்கு போகலாமா? இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையோட ஒரு வருஷம் ஆகுதுல்ல. உங்கள் அப்பாவுக்கு திவசம் கும்பிட்றோம்ல, அதுக்கப்புறம் போகலாம் எல்லா கோயிலுக்கும் விசேஷங்களுக்கும். சரி. அதான் பெரியசாமி ஐயா உன்னை வர சொன்னார். உங்கள் அப்பாரு 10 வருஷமாக அரசனராக தவசு மரம் ஏறினார்ல. ஆமாம். இந்த வருஷம் நீ தான் ஏறணும்னு பெரியசாமி ஐயா கேட்டுக்கிட்டாரு. நானா? நீ தான் ரம்புத்தா மரம் மாமரம்னு ஒன்று விடாமல் ஏறுவியே. ஆனால் தவச மரம் ஏற நெறிமுறைகள் நிறையா இருக்கே. அதான், அதுக்கு தான் நீ தான் ஜெரிப்பட்டு வருவ. சரி, என்ன செய்ய? 3 நேரமும் மஞ்சள் தண்ணியில் குளித்து சுத்தபத்தமாக இருக்கணும். வீட்லேயே மரக்கறி சமைச்சு சாப்பிடணும். அதோட விரதமாக இருக்கணும். விரதமா? ஆமாயா. திங்கக்கிழமை கோயிலுக்கு போகும்போது காப்பு கட்டிட்டு வந்துடுறேன்னு. காப்பு கட்டுனா? காப்பு கட்டுனா உங்கள் அப்பா மாதிரி விரதம் இருக்கணும். உன் பொண்டாட்டியும் உன் கூட விரதமாக இருக்கணும். மற்றபடி வீட்டையெல்லாம் நாங்கள் சுத்தபத்தமாக பார்த்துக்குறோம் என்ன. கோயிலுக்கு போகும்போது உன் பொண்டாட்டியும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போனேன். தலைச்சம்பிள்ளைக்கு வேண்டி கும்பிடுதானம் போடணும்னு சொல்லிகிட்டு இருந்துச்சு. அம்மா,
அப்பாவுக்கு தான் இதெல்லாம் பழக்கம். நான் எப்படி பழகிக்கையா? செங்கமலம், காப்பு கட்டுனா உன் புருஷன் கூட அறையில் படுக்கப்படாது. தங்கக்கா தனியாக தான் படுப்பாக. அவங்க கூட போய் படுத்துக்க ராத்திரி என்ன? ஆறுதல் சொல்